નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું। આપણે અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓથી જ્યારે ઘેરાયેલા હોય ને દોસ્તો, ત્યારે આપણને આપણી આ બહારની સમસ્યાઓ હરાવતી નથી। જો આપણે મનથી અંદરથી કમજોર હશું, અંદરથી આપણે નબળાઈ મહેસૂસ કરશું, તો ચોક્કસ આપણે હારને સ્વીકારવી પડશે દોસ્તો। માટે બહારથી આવેલી કોઈ પણ સમસ્યાઓને આપણે ચેલેન્જ આપી શકશું જો આપણે અંદરથી એટલે કે આપણા મનથી મજબૂત હશું। તો આજનો સુવિચાર છે, बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। मतलब हमें कोई भी समस्या होय दोस्तों, अपनी कोई पण प्रकारनी समस्या होय, આપણે અંદરથી મજબૂત રહીને આત્મવિશ્વાસથી કાર્ય કરીશું તો 100% આપણે સફળ થઈશું। માં સરસ્વતીને વંદન કરી ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય આંકડાશાસ્ત્ર પ્રકરણ નંબર 2 માહિતીનું નિરૂપણ જોઈ રહ્યા છીએ। લેક્ચર નંબર 15 અંતર્ગત આપણે આજે શીખવાના છીએ પાંચમી પદ્ધતિ આવૃત્તિ વિતરણના સ્ટેપની અંદર। आओ दोस्तों, 70 गुणनी एक कसोटी में 50 विद्यार्थीओ मेळवेला गुणनु आवृत्ति वितरण नीचे प्रमाणे छे। आ माहिती उपरथी निवारक सतत आवृत्ति वितरण मेळवो। निवारक सतत आवृत्ति वितरण नंबर 1, दरेक वर्गनी वर्ग लंबाई। नंबर 2, तेमज दरेक वर्गनी मध्य किंमत। अहींया दोस्तों एक ज दाखलानी अंदर 3 जुदा जुदा स्टेप पूछवामां आव्या छे अने आपणे अहींया मात्र आवृत्ति वितरण आपवामां आव्युं छे। हवे हूँ तमने चोक्कस सवाल पूछीश दोस्तों के आ आवृत्ति वितरण कया प्रकारनुं छे, निवारक छे के अनिवारक छे। तो आप चोक्कस जोशो के 10 થી 14 जे पहेलो वर्ग छे एमां प्रथम वर्गनी उध्वसीमा पछीना वर्गनी अधसीमा नथी। माटे अहींया जे आवृत्ति वितरण आपणने आपवामां आव्युं छे ए आवृत्ति वितरण छे अनिवारक प्रकारनुं। हवे आ जे अनिवारक प्रकारनुं आवृत्ति वितरण छे एने आपणे निवारक बनाववुं होय तो शुं करवानुं? अनिवारक आवृत्ति वितरणने निवारक आवृत्ति वितरणमां फेरवी शकाय छे। एना माटे आपणे शुं करवुं जोईए? यस दोस्तों, आ जे वर्गो आपेला छे ए दरेक वर्गना वर्ग सीमा बिंदु मेळवी लेवामां आवे। वर्ग सीमा बिंदु जो मेळवी लेवामां आवे तो अने तो ज आपणे आ आवृत्ति वितरण ने निवारक स्वरूप में फेरवी शकीशुं। हवे वर्ग सीमा बिंदु एटले कोण? तो के पहेलुं ए के अधः सीमा बिंदु अने बीजुं जे छे ए छे ऊर्ध्व सीमा बिंदु। अधः सीमा बिंदु अने ऊर्ध्व सीमा बिंदु जो मेळवी लेवामां आवे तो दरेक वर्ग माटे ज्यारे आ सीमा बिंदुओ मळी जशे एटले आपणुं आवृत्ति वितरण निवारक प्रकारनुं आवृत्ति वितरण थई जशे। त्यारबाद वर्ग लंबाई पूछ्યું છે। वर्ग लंबाईનું सूत्र આપણને ખબર છે दोस्तों, वर्ग लंबाई बराबर ऊर्ध्व सीमा बिंदु माइनस अधः सीमा बिंदु। ऊर्ध्व सीमा बिंदु मांथी अधः सीमा बिंदु बाद करता जे किंमत मळे एने वर्ग लंबाई कहेवाय छे अने मध्य किंमतनुं सूत्र छे दोस्तों अधः सीमा वत्ता ऊर्ध्व सीमा भाग्या 2। हवे आ जे नानी नानी मेटरो आपणे अगाऊ एडवांस खबर पड़ी जाए ने कोई पण प्रकारनी रकम होय दोस्तों, रकम ने ज्यारे एमां शुं पूछ्युं छे आपणे खबर पड़ी जाए अने एना आधारे कई रीते आपणे आगळ वधवानुं छे जो आपणे आ नक्की करी नाखीए दोस्तों तो 100% आपणो दाखलो साचो पड़वाना चांसीस वधी जाय छे दोस्तों। हवे आपणे आ दाखलाने गणवा तरफ आगळ वधीए। रकम उपरथी आपणे सौथी पहेला मेळवशुं दोस्तों निवारक सतत आवृत्ति वितरण। आपणी रकम छे। निवारक सतत आवृत्ति वितरण मेळववा माटेनी प्रोसेस छे के बीजा वर्गनी जे नीचली सीमा आपी छे ए 15 आपी छे अने प्रथम वर्गनी उपली सीमा छे 14। आ बंने उपरथी आपणने ख्याल आवी जाय छे के अहींया आपेલું आवृत्ति वितरण अनिवारक छे। हवे हूँ हमणां प्रोसेस जे करूं छुं ए बीजा वर्ग माटेनी प्रोसेस छे। अधः सीमा बिंदु मारे मेळवવું होय तो एनुं सूत्र आप सौ मित्रों याद करो। आपेला वर्गनी अधः सीमा वत्ता अगाउना वर्गनी ऊर्ध्व सीमा भाग्या 2। याद छे तमने दोस्तों? आपेला वर्गनी अधः सीमा अने अगाउना वर्गनी ऊर्ध्व सीमाना सरवाळाने
બે વડે ભાગાકાર કરવાથી જે મૂલ્ય આપણને મળશે એ છે આપણા બીજા વર્ગનું અધઃ સીમા બિંદુ, મતલબ કે અહીંયા 15 વત્તા 14, આપેલા વર્ગની ઉધ્વ સીમા 15, અગાઉના વર્ગની ઉધ્વ સીમા 14, બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2, જવાબ આવશે 14.5. ઉધ્વ સીમા બિંદુ મેળવીએ આપણે બીજા વર્ગની ગણતરી કરીએ છીએ, એનું સેમ સૂત્ર આવશે આપેલા વર્ગની ઉધ્વ સીમા વત્તા પછીના વર્ગની અધઃ સીમા ભાગ્યા 2. મતલબ કે આપણો આપેલો વર્ગની ઉધ્વ સીમા થાય 19 અને પછીના વર્ગની અધઃ સીમા થાય 20. બંનેનો સરવાળો કરી 2 વડે ભાગવાથી આપણને કિંમત મળશે ઉધ્વ સીમા બિંદુ 19.5. આમ જે વર્ગ માટે આપણે વર્ગ સીમા બિંદુ લેવા હોય ને એને આ રીતે ક્રોસ કરી સરવાળો કરી 2 વડે ભાગવાથી આપણને બંને બિંદુ મળે અને આ બંને બિંદુઓને નામ અપાય દોસ્તો વર્ગ સીમા બિંદુ. વર્ગ સીમા બિંદુ કહેવાય. આ જે વર્ગ સીમા બિંદુ છે બીજા વર્ગ માટે છે, માટે બીજા વર્ગના વર્ગ સીમા બિંદુ થયા દોસ્તો અહીંયા જુઓ 14.5 ડેશ 19.5. તો પ્રથમ વર્ગના વર્ગ સીમા બિંદુ આના આધારે એમ કહી શકીએ કે પ્રથમ વર્ગના વર્ગ સીમા બિંદુ આમાંથી 0.5 ઘટી જાય એટલે 9.5 થી 14.5 થશે. હવે આપણે આ તો પહેલી ગણતરી કરીને એના માટે ગણતરી જરૂરી છે, બાકી હવે આપણું આખું આવૃત્તિ વિતરણ તૈયાર થઈ જાય કે આ રીતે જ પ્રત્યેક વર્ગ માટે વર્ગ સીમા બિંદુ મેળવીએ તો જે નિવારક સતત આવૃત્તિ વિતરણ આપણી સામે ઊભું થઈ જાય એ છે ગુણ અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. આપ જુઓ છો હવે કે પ્રથમ વર્ગ માટે હમણાં આપણે વાત કરીએ એમ વર્ગ સીમા બિંદુ છે. અહીંયા આ જે બધા વર્ગો તરીકે લેવામાં આવ્યા છે ને એ બધા વર્ગ સીમા બિંદુ છે. દરેક વર્ગ માટે ઉધ્વ સીમા બિંદુ અને અધઃ સીમા બિંદુની ગણતરી કરી લઈએ. હવે આ નિવારક કઈ રીતે તો આપ જોઈ શકો છો આ બંને છેડા સેમ છે. જો અહીંયા 14 અને 15 જુદા જુદા બંને છેડાઓ છે, જ્યારે અહીંયા ઉધ્વ સીમા એ પછીના વર્ગની અધઃ સીમા બને છે. માટે આ જે આવૃત્તિ વિતરણ છે એને કહેવાય નિવારક પ્રકારનું આવૃત્તિ વિતરણ, જેમાં એક વર્ગની ઉધ્વ સીમાનું નિવારણ પછીના વર્ગની અંદર થતું હોવાથી એને નિવારક આવૃત્તિ વિતરણ કહેવામાં આવે છે. હવે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજી ગયા છો કે અનિવારક આવૃત્તિ વિતરણને નિવારક આવૃત્તિ વિતરણ બનાવવા માટે શાની જરૂર પડે દોસ્તો? યસ, વર્ગ સીમા બિંદુ, જેમાં તમારે અધઃ સીમા બિંદુ અને ઉધ્વ સીમા બિંદુની ગણતરી કરી લેવાની છે. દરેક વર્ગ માટે આ ગણતરી કરવામાં આવે તો આપણને જે નવું આવૃત્તિ વિતરણ મળે છે એને કહેવાય નિવારક સતત આવૃત્તિ વિતરણ. આ થયો આપણા પહેલા મુદ્દાનો જવાબ. હવે આગળ વધીએ દોસ્તો બીજા પોઈન્ટ તરફ, એ છે દરેક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ અને દરેક વર્ગની મધ્ય કિંમત. આ જ્યારે આપણે સમજવાના છે ત્યારે કોષ્ટકમાં સૌથી પહેલાં રકમ લખીએ, એમાં ગુણ અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા આપણે લખી લેવાની છે. આપણી રકમ છે તે જ છે. હવે દરેક રકમ માટે દરેક વર્ગ માટે મધ્ય કિંમત અને વર્ગ લંબાઈની ગણતરી આપણે કરવાના છીએ. ત્યારે મધ્ય કિંમતનું સૂત્ર છે ઉપલી સીમા વત્તા નીચલી સીમા ભાગ્યા 2. આ સૂત્રને આપણે આમ પણ લખી શકીએ મિત્રો, અધઃ સીમા વત્તા ઉધ્વ સીમા ભાગ્યા 2. ઉપલી સીમા એટલે ઉધ્વ સીમા થાય અને નીચલી સીમા એટલે અધઃ સીમા થાય. બંનેના સરવાળાને 2 વડે ભાગાકાર કરીએ તો જે મૂલ્ય મળે એને કહેવાય મધ્ય કિંમત. અને આમે મધ્ય કિંમત નામ ઉપરથી જ અર્થ એનો નીકળે છે કે વચ્ચે આવેલું મૂલ્ય. ચાલો દોસ્તો, પહેલો વર્ગ છે આપણી પાસે 10 થી 14, તો એની મધ્ય કિંમત થાય 14 વત્તા 10 ભાગ્યા 2 એટલે 12. 15 થી 19 માટે 19 વત્તા 15 ભાગ્યા 2 17. જોઈ રહ્યા છો બંને છેડાઓનો સરવાળો કરી એને 2 વડે ભાગવાથી જે કિંમત મળે એને કહેવાય મધ્ય કિંમત. 20 થી 24, 24 વત્તા 20 ભાગ્યા 2 22. 35 થી 34, 34 વત્તા 35 ભાગ્યા 2 29.5. 35 થી 44, 44 વત્તા 35 ભાગ્યા 2 39.5. 59 વત્તા 45 ભાગ્યા 2 52. અને 60 થી 74 એટલે 74 વત્તા 60 ભાગ્યા 2 67. આમ દરેક વર્ગો માટે આપણી સામે મધ્ય કિંમત ઉપલબ્ધ છે. આ મધ્ય કિંમત દરેક વિદ્યાર્થીઓને જો મળી જાય તો દાખલો ખોટો પડવાની કોઈ શક્યતાઓ રહેલી નથી. હવે વર્ગ લંબાઈની વાત કરીએ. અહીંયા બિંદુની વાત કરી છે, ઉધ્વ સીમા બિંદુ.
અહીંયા કાળજી માંગી લે દોસ્તો, જ્યારે આવૃત્તિ વિતરણ નિવારક પ્રકારનું હોય ત્યારે જે સીમાઓ હોય ને એ જ એના બિંદુ હોય, તો બાદબાકી કરી નાખો, સીધી વર્ગ લંબાઈ મળે. પરંતુ અહીંયા આવૃત્તિ વિતરણ અનિવારક છે. અનિવારક પ્રકારના આવૃત્તિ વિતરણમાં સીમા બિંદુઓ જુદા હોય છે. મતલબ કે ઉધ્વ સીમા બિંદુ એટલે આમાં 0.5 ઉમેરવાનું, ને અધઃ સીમા બિંદુ એટલે 10માંથી 0.5 બાદ કરવાના, તો 14.5 માઇનસ 9.5 કેટલો આવશે વર્ગ લંબાઈ? 5. યસ. બીજા વર્ગની વર્ગ લંબાઈ તો સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થી એમ કે 19 માઇનસ 15 એટલે 4. આ ખોટું છે દોસ્તો. હા, તમે નિવારક વર્ગો હોય અને બાદબાકી કરીને જવાબ આપી દો, તમારી વર્ગ લંબાઈ સાચી આવશે. પરંતુ અનિવારક પ્રકારનું વર્ગ લંબાઈ હોય, વર્ગાંતર અનિવારક આપેલા હોય ત્યારે બિંદુ જોવાનું. 19.5 આમાંથી 0.5 માઇનસ કરીએ એટલે આવે 14.5, તો 19.5 માઇનસ 14.5 5. 24.5 માઇનસ 19.5 5. 34.5 માઇનસ 24.5 10ની વર્ગ લંબાઈ આવી દોસ્તો. 44.5 માઇનસ 34.5 એટલે વર્ગ લંબાઈ આવે 10. 59.5 માઇનસ 44.5 એટલે વર્ગ લંબાઈ આવશે 15. એવી જ રીતે 74.5 માઇનસ 59.5 વર્ગ લંબાઈ આવશે 15. આમ દરેક વર્ગો માટે આપણી સમક્ષ મધ્ય કિંમત અને વર્ગ લંબાઈ ઉપલબ્ધ છે. ફરી એકવાર વર્ગ લંબાઈ માટે ખાસ યાદ રાખશું, ઉધ્વ સીમા નહીં, પરંતુ ઉધ્વ સીમા બિંદુ માઇનસ અધઃ સીમા બિંદુ, આ બંને વર્ગ સીમા બિંદુઓની બાદબાકી કરો એટલે તમને વર્ગ લંબાઈ મળી જાય છે. આ રીતે આપણે આપણા દાખલાના બીજા બંને પોઈન્ટ એટલે કે વર્ગ લંબાઈ અને મધ્ય કિંમત બોક્સ દ્વારા મેળવી લીધી છે. જ્યારે પણ દોસ્તો દરેક વર્ગ માટે આવી ગણતરી પૂછે, આ રીતે સરસ મજાના કોષ્ટકમાં આપણે ગણતરીનો જવાબ આપવાનો. ગણતરીને શક્ય હોય ત્યાં સુધી છૂટું છૂટું લખવાનું. અહીંયા ગણતરીના સ્ટેપ 2 સ્ટેપમાં છે, અંશ અને છેદ. તો શક્ય હોય તો એક વર્ગ માટે અહીંયા બબે લીટીઓ છોડી દેવાની છે દોસ્તો, અને બબે લીટીનો ઉપયોગ કરી તમે જો આ દાખલાનો જવાબ લખશો 100% પ્રેઝન્ટેશન પણ સારું લાગશે. અને ઘણી વખત સારામાં સારા પ્રેઝન્ટેશનને કારણે આપણા માર્ક્સ સારા આવવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે દોસ્તો. આમ આપણે આજે જે આ દાખલો પૂરો કર્યો, આ સાથે આજનું આપણું હોમવર્ક છે, પ્રેક્ટિસ વર્ક છે, ઉદાહરણ નંબર 5 અને સ્વાધ્યાય 2.1નો દાખલા નંબર 4 આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ગણીને આવવાનો છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો ચોક્કસ ગણી શકશો. આવતીકાલે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.